સુરતના સૈયદપુરા વરિયાવી બજાર વિસ્તારમાં ગત રવિવારે રાત્રે 9:30 વાગ્યાની આસપાસ કેટલાક અસામાજિક અને તોફાની તત્વો દ્વારા ભડકાવવામાં આવેલી હિંસાની સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા સખત શબ્દોમાં નિંદા કરી વખોડી કાઢી જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા સુરત પોલીસ કમિશનરને રજૂઆત કરી છે। જ્યારે પણ અસામાજિક અને તોફાની તત્વો દ્વારા ગેરકાયદેસરના કૃત્યો આચરી કોમી તોફાનો અને હુલ્લડો કરવામાં આવે છે તેવા સંજોગોમાં પોલીસ દ્વારા કોમી વૈમનસ્ય ફેલાવનારા અને ઉશ્કેરણી કરનારા તથા તોફાની આતંક મચાવનારા ઇસમો વિરુદ્ધ કોઈપણ જાતનો ધાર્મિક ભેદભાવ રાખ્યા વિના ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે। જમિયતે ઉલમાએ હિન્દ દ્વારા આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું હતું કે ગત રવિવારની રાત્રે 9:30 વાગે બનેલ બનાવમાં હિન્દુ મુસ્લિમ બંને પક્ષો દ્વારા એકબીજા પર સામસામે પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યો। અનેક નિર્દોષ લોકોની માલ મિલકતને નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું। સરકારી અને ખાનગી સીસીટીવી ફૂટેજો ઉપલબ્ધ છે, તેમ છતાં પોલિટિકલ પ્રેશરમાં આવી ફક્ત ને ફક્ત મુસ્લિમ સમાજને ટાર્ગેટ કરી અડધી રાત્રિના સમયે 25 જેટલા મુસ્લિમ યુવાનોને ઘરના તાળા તોડી લઈ ગયા છે। આ કિસ્સામાં ઘણા નિર્દોષો પણ ખોટી રીતે સંડોવાઈ ગયા છે। પોલીસે તેમની વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી તેઓને આરોપી બનાવ્યા છે। એટલી હદે માર મરાયો કે તેઓ ચાલવા લાયક પણ રહ્યા ન હોય તેવા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝ ચેનલ મારફતે પ્રસારિત કરાવી જાણે ફક્ત મુસ્લિમ સમાજ જ કસૂરવાર છે અને ગુનેગાર છે તેવા મેસેજ ફેલાવવામાં આવી રહ્યા છે। તે અંગે સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજ ખૂબ જ દુઃખની લાગણી અનુભવે છે। તેમજ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસ્યા વિના પુરાવા વિના 25 જેટલા મુસ્લિમ યુવાનોને ઘરના તાળા તોડી આરોપી બનાવી દેવાયા છે। વધુમાં તેમણે જણાવતા કહ્યું, આ બનાવ સામેલ દરેક સામાજિક અને તોફાની તત્વો વિરુદ્ધ કોઈપણ જાતના ધાર્મિક ભેદભાવ વિના નિષ્પક્ષ રહી પોલીસ ધર્મ નિભાવી સીસીટીવી ફૂટેજને આધારે યોગ્ય તપાસ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી અને એકતરફી કાર્યવાહી કર્યા વિના કાયદા અનુસાર ગુનેગારોને વહેલી તકે સજા થાય, નિર્દોષોને થયેલ નુકસાનની भरपाई કરી न्याय મળે तेवी मांगनी करी थी। घटना रविवार को 9:30 बजे छोटा सा बनाव, बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ, उसमें लोग ने आपस में पत्थर मारा तो पत्थर गणपति को पिंडालों को लगा, उसमें उसने बच्चे को रिश्ता में बिठा दिया और पूरा प्री प्लानिंग के तौर पर उस घटना को बड़ा किया गया। बच्चों को पकड़ भी लिया, कौन बच्चे सामने हैं उनको मारते मारते ले भी गए पुलिस स्टेशन। तो मान लो वही रफा दफा हो जाता, बच्चों को उसकी सज़ा उसके एतबार से मिलनी चाहिए। फिर इस मामले को बड़ा करना, उसका मैसेज वायरल करना और थोड़ी ही देर में हज़ारों का टोला जमा हो जाना। अंदर हमारे महल्ले के कोई हमारे हिंदू भाई नहीं थे, ये बाहर से आए हुए थे। तो प्री प्लानिंग तो ये मैसेज वायरल करने वाला कौन, ये कौमी स्वरूप ने कौमी दंगा खड़ा करने का ये प्लानिंग बनाने वाला कौन, इसके पीछे क्या मकसद है, कौन सा लाभ खाटना चाहते हैं, क्या उसके लिए कोई चोटी में कोई लाभ हिंदू मुस्लिम का लेना चाहते हैं, कुछ सेवा करनी पा रही है बीजेपी, तो उसको बताना चाहते हैं कि हम इस तरह हिंदू मुस्लिम करके हम वोट ले लेंगे। तो क्या इसका मकसद है? तो ये मकसद यही अंदर छुपा हुआ था। फिर कौमी दोनों तरफ पत्थर मारा, पहले पत्थर मारा गैर मुस्लिम की तरफ से शुरुआत हुआ, सब जोश में थे, हज़ारों का मजमा था, उनकी ताकत थी, पुलिस साथ में उनकी थी। तो उस सूरत में दूसरा पत्थर जवाब में हुआ तो दोनों तरफ पत्थर मारा हुआ था। आज तक जितने भी कौमी राइड हुए हैं तो दोनों तरफ के 25-25 आदमी को पकड़ा गया है ताकि दोनों की हिम्मत टूटे और पुलिस का डर और खौफ बैठे। लेकिन एक ही तरफ से तमाम लोगों को पकड़ा गया है। हमने वो एविडेंस पेन ड्राइव में पेश किए जिसमें हमारे जो गैर मुस्लिम भाई भी पत्थर मारा कर रहे हैं, उनके लिबास से, उनकी साल से, उनके हाथ पे राखड़ी बंधी पता चल रहा है कि कौन पत्थर मारा कर रहा है। हमारी गाड़ियाँ जला गई, रिक्शा के कांच तोड़े गए। तो ये सब एक भी गैर मुस्लिम हमारे नॉन मुस्लिम भाई की गाड़ी जलाई हो, उनका कोई नुकसान किया हो तो प्रूफ करे, वो हम प्रूफ करने चलकर सब हमारा ही नुकसान हुआ और पकड़ा भी हमारे लोगों को। तो एक तरफ की कार्रवाई हो रही है, बहुत गलत मैसेज जा रहा है, जिससे आइंदा और दंगे बढ़ने का अंदेशा है। हम चाहे सूरत में शांति बनी रहे तो दोनों तरफ जो भी मुजरिम हो एविडेंस के आधार पर, शंका के आधार पर नहीं कि यहाँ से पत्थर आया, नहीं ये लोग कहते हैं कि यहाँ से मारा, नहीं, एविडेंस के तौर पर जो कार्रवाई हो वो मुजरिम को सजा होनी चाहिए, बेगुनाह को छोड़ना चाहिए। ये बात रजू करने के हम आए थे और हमने आवेदन पत्र भी दिया है और एविडेंस के तौर पर पेन ड्राइव भी हमने पेश की है। अभी तक जिस तरह से कार्रवाई हुई क्या लगता है आपको? कार्रवाई ऐसा लगता है कि एक ही तरफ कार्रवाई हुई है, इंसाफ हमको मिला नहीं है। और रातों रात खाली एक बड़ी ही बात कर दी कि सूरज उठने से पहले हम पत्थरबाजी को पकड़ लेंगे। तो पुलिस ने अमल करने के लिए सूरज उठने पहले बताना पड़ेगा और जिसको उसको जो है उसको पकड़ के यहाँ तक कि हमारे अंदर से राजावाड़ी के अंदर वहाँ तो पत्थर आने की शक्यता भी नहीं है। फैज़ सुबह ने मदरसा है, वहाँ भी उस्तादों को उठा के ले जाने लगे। तो बताया तो मौलाना है तो कुछ करते हैं, कुछ छोड़ दो। ये दाढ़ी वाले बुजुर्ग हकीम साहब हैं और उनकी 65 साल की उम्र है, उसको भी पकड़ के ले जाने लगे कि साहिब बार बुलाते हैं तुम आओ। तो उसको भी बताइए बुजुर्ग इनको छोड़ दो। मैंने कहा क्या मेरा जुर्म किया है, तब उनको छोड़ा है।
तो अंदर आके भी पकड़ रहे थे। पता चला पकड़ने अंधाधुनी बिल्कुल आंख बंद के जिसको आया उसको दरवाजा तोड़ कर पकड़ा है। न पुलिस का लिबास है, न प्लेट लगी हुई है। पहले तो हमको शक है पुलिस भी है कि नहीं, कि और कोई किसी तंजीम के आदमी है। तो ये सब बातें। મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં લૂંટ અને અપહરણની યોજનાના ગુનામાં છેલ્લા 5 વર્ષથી ભાગતા ફરતા આરોપીને સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે। 32 બોરની 4 રાઇફલ 13 કારતૂસ સહિતના હથિયારો સાથે ગ્વાલિયરમાં લૂંટની યોજનામાં ફરાર આરોપી જીગર ઉર્ફે દેવજી પટેલ મૂળ રહીશ ઓલપાડની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી પાડ્યો છે। સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા વન ઉકેલાઈ ગુનાઓમાં નાસ્તા ફરતા આરોપીઓ તેમજ અન્ય રાજ્યમાં ગુનો આચરી સુરતમાં આશરો લેવા આરોપીઓને ઝડપી પાડવા ખાસ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચને ખાસ ટાસ્ક સોંપવામાં આવ્યો હતો। ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળતા આરોપીને નવયુગ કોલેજ રોડ પાસે આવેલા માધવનગર ખાતેથી ઝડપી પાડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીને મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયર પોલીસ સ્ટેશને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરી છે। સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલ પર કાંકરી ચાળો કરવાની ઘટનામાં પોલીસે પકડેલા 27 આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરાયા છે। પોલીસે 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરાઈ હતી। કોર્ટે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે। સુરતમાં સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિ પંડાલ પર પથ્થરમારાનો મામલો પોલીસ દ્વારા 27 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। આ તમામ આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા। પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની 14 દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરાઈ હતી। અલગ અલગ 5 થી વધુ મુદ્દાઓ પર રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી। કોર્ટે 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા હતા। પથ્થરમારાની રાત્રે ભીડ એકઠી થઈ ત્યારે ટોળાએ એકસાથે બૂમો પાડવાનું શરૂ કર્યું હતું। ભીડે પોલીસ અને ત્યાં હાજર લોકોને છાંથી મારી નાખવા માટે બૂમો પાડી હતી। આ જ કારણે પોલીસે હત્યાના પ્રયાસનો કેસ દાખલ કર્યો છે। પોલીસે આ આધારે તમામ 27 જેટલા આરોપીઓના રિમાન્ડના એક ગ્રાઉન્ડ પર કોર્ટ સમક્ષ મૂક્યા હતા। રિમાન્ડના મુદ્દા ઘણા મહત્ત્વના મુદ્દા નામદાર કોર્ટ સમક્ષ દલીલો કરવામાં આવી। બંને પક્ષે લગભગ 2-2.5 કલાક જેટલે લાંબો સમયની દલીલ ચાલી। 3:30 વાગે આરોપીને રજૂ કરવામાં આવ્યા અને અત્યારે 7 વાગે બંને પક્ષની દલીલો પૂરી કરવામાં આવી। પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારી પરમાર સાહેબ અને બીજા અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા। કેસના તક અમલદાર એ પણ હાજર રહ્યા। રિમાન્ડના મુદ્દામાં આ જે કૃત્ય છે એ આયોજનબદ્ધ કૃત્ય છે। આટલા સમયમાં આટલા બધા પથ્થરો ભેગા કરવા, લાકડી વગેરે ભેગી કરવી અને પોલીસ સ્ટેશન પર હુમલો કરતાં પહેલાં મારો મારો મારી નાખો, માથામાં મારો, આ પ્રકારના શબ્દ પ્રયોગ કરવો એ પોતે જ બતાવે છે કે આરોપીઓનો મારી નાખવાનો ઈરાદો હતો। તે સંબંધે કોર્ટમાં દલીલ કરવામાં આવી અને કુલ 17 જેટલા મુદ્દાઓ કે આમાં પડદા પાછળ બીજા કોણ કોણ વ્યક્તિ છે કે કોણ કોણ આરોપી છે તેની તપાસ કરવી જરૂરી છે અને તપાસ કરીને નામદાર કોર્ટ સમક્ષ સત્ય બાબત લાવી શકે પોલીસ, એટલાને માટે પોલીસ કસ્ટડીની જરૂરત છે। અમે કોઈની પર્સનલ લિબર્ટી છીનવવા નથી માગતા, પરંતુ કોર્ટ સમક્ષ જ્યારે ટ્રાયલ ચાલે તો કોર્ટને સત્યની નજીક લઈ જવાને માટે અમારે 17 જેટલા મુદ્દા છે, મુદ્દાની તપાસ કરવી પડે અને એના વગર તપાસ અહીંયા અટકી પડે તેમ છે। તે પ્રકારની દલીલ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવી। બંને પક્ષની રજૂઆત બાદ નામદાર કોર્ટે ચુકાદો અનામત રાખ્યો છે। સુરતના વિસ્તારમાં બીઆરટીએસ બસ ડ્રાઈવરોને છેલ્લા 1.5 મહિનાથી પગાર ન મળતા આજે હડતાલ પર ઉતર્યા છે। સુરત મહાનગરપાલિકા સંચાલિત બસ સર્વિસ કોઈક મુદ્દે ચર્ચામાં રહેતી જ હોય છે, ત્યારે આ વખતે ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવરોને કારણે બસ સેવા ચર્ચામાં આવી રહી છે। છેલ્લા 2 મહિનાથી પગાર ન ચૂકવવામાં આવતા ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવર હડતાલ પર ઉતર્યા છે, જેથી મુસાફરોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। મહાનગરપાલિકા સંચાલિત ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવરો ભેસ્તાન ડેપો પર હડતાલ પર ઉતર્યા છે। ભેસ્તાન ડેપોની તમામ ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવર હડતાલ પર ઉતર્યા છે। છેલ્લા 2 મહિનાથી પગાર ચૂકવવામાં નથી આવ્યો, જેથી પગાર ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી હડતાલ પણ યથાવત રહેવાના પ્રાણ સાથે ડ્રાઈવર કામકાજથી અળગા રહ્યા છે। ઇલેક્ટ્રિક બસના પૈડા થંભી ગયા છે। શહેરના કેટલાક લોકો ઇલેક્ટ્રિક બસમાં મુસાફરી કરી નોકરી ધંધે જતા હોય છે, ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક બસના ડ્રાઈવરો દ્વારા પાડવામાં આવેલી હડતાલને કારણે શહેરના સામાન્ય લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। બીજી તરફ ડ્રાઈવરોને કહ્યું કે અમારી પગાર સહિતની માંગણીઓ પેન્ડિંગ છે, પરંતુ કોઈ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું નથી। ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ જવાથી હડતાલ પર ઉતરીએ છે।
बेस्तान डिपो में हमारे भाई लोग, ड्राइवर भाई लोग हैं, सभी लोग यहाँ पे जो है मतलब बोला गया था कि पगार जो है 5 से 7 तारीख के बीच में सबको पेमेंट कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10 तारीख हो गया तो भी हम लोग डिपो में जाके डिपो मैनेजर, HR सबसे मैं बात किया जो है, हमको सर पेमेंट के लिए क्या हो रहा है, तो बोले कि मतलब पेमेंट अभी जो है हमको नहीं पता है। HR जो नए आए हैं बोले हमको नहीं पता है, अभी जो है मैं पूछना पड़ेगा। मैं बोला कहाँ पे पूछना पड़ेगा बताइए, मैं पूछ लेता हूँ। बोले अभी नहीं मालूम कहाँ पे पूछना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा। तो कल भी मैं पूछा जो है 10 तारीख को भी मैंने पूछा कि सर पेमेंट कब तक आ जाएगा, बोले शाम तक आ जाएगा। शाम तक हो गया, फिर उसके बाद जो है शाम को भी गया मैं पूछने के लिए, तो बोले कि अभी और 1 घंटा लगेगा, आ जाएगा पेमेंट। अभी तक पेमेंट कुछ भी नहीं आया। इसके लिए हम लोग सुबह से ही यहाँ पे उपस्थित हैं। सब पैसेंजरों को जो दिक्कत हो रही है, हम लोग का भी दिक्कत है, इसके लिए सब पैसेंजरों को भी दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे डिपो में, बेस्तान डिपो में सब भाइयों लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग कम से कम 150 लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और यहाँ पे जो है PF और SI सब डुप्लीकेट मिल रहा है। PF जो 1800 रुपये मतलब दिया जा रहा है और 4500 रुपये हमारे खाते में काटा जा रहा है, लेकिन खाते में हमारे केवल 1800 रुपये आ रहा है। और वहाँ पे जाने के बाद पूछा गया जो है 22,500 पेमेंट बोला गया है, और इसमें से हम लोग को 18,300 रुपया दिया जाता है, जो कि बोला गया कि और बाकी पेमेंट कहाँ जाता है, तो बोले मतलब 1830 रुपया जो है यहाँ पे कटेगा जो है। तो ये हुआ, चलिए ठीक है, जो है बाकी पेमेंट कहाँ जा रहा है, तो उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और सैलरी स्लिप जो है डुप्लीकेट बना के दिया गया। मैं गया HDFC बैंक में लोन लेने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे बोला कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर कंपनी का न सिक्का है न मोहर है, कुछ भी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे नहीं चलेगा, ये वाला सैलरी स्लिप डुप्लीकेट है। और अभी जो है नोटिस चिपकाया गया बाहर, कोई भी ड्राइवर भाई से अगर कोई रूट पे जरा बड़ा तकरार भी हो जाता है, रेलिंग के अंदर गाड़ी वाले जाते हैं, बाइक वाले, 4 व्हीलर वाले सभी लोग जाते हैं, तो सीधा आते हैं, ड्राइवर का कॉलर पकड़ के मारने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। उसके बाद हम लोग डिपो में बोलते हैं FIR करो या कुछ भी करो, तो कोई सुनवाई नहीं होता है। मेरे साथ भी हुआ जो है, रेलिंग के अंदर जो है उसने आया, रॉन्ग साइड आया, उसके बाद बोला अपनी बस पीछे ले लो। हम लोग की मोटी बस रहती है, इसको कहाँ से पीछे ले लें, लंबी रेलिंग रहता है, उसके अंदर पीछे जाना हम लोग को मुश्किल पड़ता है। और यहाँ पे बोलते हैं पीछे लो अपनी गाड़ी, हम लोग नहीं ले पाते हैं बैक गाड़ी, ज़्यादा लंबा रहता है तो, थोड़ा बहुत रहता है तो पीछे ले लेते हैं, छोटी गाड़ी को निकलने देते हैं, लेकिन छोटी गाड़ी के लिए फिर हम लोग क्या करें, दिक्कत हम लोग। સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા લીંબાયત અને ગુડાદરા ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલ ગણપતિ પંડાલ પર પહોંચીને ગણપતિની આરતી કરી હતી। સુરતના સૈયદપુરા વિસ્તારમાં ગણપતિની મૂર્તિ પર પથ્થરમારો થયા બાદ હાલ અચંબાભરી શાંતિ છે। શહેરમાં અન્ય જગ્યાએ કોઈ અણબનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા ચાંપતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। શહેરમાં ચાલતો ગણેશોત્સવ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થાય તે માટે પોલીસ કમિશનર દ્વારા અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જઈને આરતી કરવામાં આવી રહી છે। સુરત પોલીસ કમિશનર દ્વારા લીંબાયત અને ગોડાદરા ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલ ગણપતિ પંડાલ પહોંચી ગણપતિની આરતી કરવામાં આવી હતી। કમિશનર ખુદ પંડાલમાં જઈ રહ્યા હોવાથી આડકતરી રીતે હવે પછી કોઈ ચમકલા સાંખી નહીં લેવામાં આવે તેવો મેસેજ અપાઈ રહ્યો છે। પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગહેલોતે કહ્યું, અમે આજે અલગ અલગ જગ્યાએ શ્રીજીની આરતી ઉતારી હતી। ભગવાને પ્રાર્થના કરી કે લોકો ખૂબ જ સુખ અને શાંતિથી પ્રગતિ કરે। અમે આયોજકો દ્વારા અલગ અલગ રીતે બેસાડવામાં આવેલી ગણપતિની થીમને જોઈને પ્રશંસા કરી છે। આ જ રીતે આવતા વર્ષે વધુ સારી રીતે ઉજવણી થાય તેવી શુભકામના પણ તમામને આપી હતી। આજે લિંબાયત ખાતે સહજાનંદ સોસાયટી યુવા મંડળ તરફથી અહીંયા શ્રીજીને જો સ્થાપના કરવામાં આવેલ છે, ત્યારે હું આપણા અધિકારીઓ સાથે ભગવાનના આરતી કરી અને ભગવાનથી આશીર્વાદ લીધા અને સાથોસાથ વિનંતી કરી કે આપણા આ સોસાયટીના લોકો ખૂબ સુખી રહે, હેલ્ધી રહે અને આપણા લિંબાયત વિસ્તાર, શહેર વિસ્તાર ખૂબ સુખી રહે, શાંતિ રહે જોઈએ। અને ફરીથી જો શ્રીજીના આશીર્વાદ जो है सदा बना रहे। लगभग 2011 અહીંયા સ્થાપના થાય છે जो है અને આવનાર સમયમાં और ધૂમધામ से अपना લોકો જો ઉજવે, જો નાના બાળકો અને બીજા લોકો આપણે આપ જોઈ શકો છો જંગલના થીમ ઉપર જો પૂરા આ મંડપના આયોજન કરવામાં આવેલા છે, તો એનાથી લાગે છે કે નેચર પ્રતિ જો આપણા જો અમારી પ્રકૃતિ પ્રતિ લોકોનો કેટલા પ્યાર અને કેટલા અવેરનેસ છે જો એના માટે હું તમામ આયોજક મિત્રોને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। અને ફરીથી જો હું આ મને પર લાગણી થઈ, મને બોલાયા, એના માટે સહજાનંદ સોસાયટી યુવા મંડળના તમામ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। જય હિન્દ, જય ભારત। સુરતના સલાબતપુરા વિસ્તારમાં એક જમીન દલાલનું પિતા પુત્ર સહિતના 5 ઇસમો દ્વારા માર માર્યા બાદ મોત નીપજ્યું હતું। જમીન દલાલને જૂની અદાવતમાં માર માર્યા બાદ 3 દિવસની સારવાર દરમિયાન તેનું મોત નીપજ્યું હતું। તેને લઈને સલાબતપુરા પોલીસ દ્વારા આ અંગે હત્યાનો ગુનો નોંધી પિતા પુત્ર સહિત 4 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે, જ્યારે એકની શોધખોળ ચાલી રહી છે।
મળતી માહિતી પ્રમાણે બેગમપુરા વિસ્તારમાં 55 વર્ષીય મોહમ્મદ હનીફ ગુલામ રસુલ હાંસોટી પરિવાર સાથે રહેતા હતા. હાલ તેઓ જમીન દલાલ તરીકે કામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા હતા. ગત શુક્રવારના રોજ સલાબતપુરા હઝુરી ચેમ્બર્સ માસુમપીર કબ્રસ્તાનના ગેટ આગળ રોડ ઉપર જાહેરમાં બપોરના સમયે એક જ મહોલ્લામાં રહેતા બે પરિવારો વચ્ચે અગાઉના જૂના ઝઘડાની અદાવતમાં ઝઘડો થયો હતો, જેમાં બંને પક્ષો વચ્ચે ઢીક મુક્કીની મારામારી થતાં મોહમ્મદ આરિફ મોહમ્મદ શેખ, તેનો પુત્ર વસીમ સહિત 5 જેટલાએ જમીન દલાલની ગળાના ભાગે પેંચ્યા જેવા કંઈક સાધન વડે ઈજા પહોંચાડી હતી. આ બનાવ બાબતે સલાબતપુરા પોલીસ દ્વારા બંને પક્ષોની સામસામે પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. જમીન દલાલને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જે ચહેરા પર 14 જેટલા ટાંકાઓ પણ લેવામાં આવ્યા હતા. જોકે ત્યારબાદ તેને ખાનગી હોસ્પિટલમાં પરિવારજનો લઈ ગયા હતા, જ્યાં તેની સર્જરી કરવામાં આવનાર હતી. જોકે તે પહેલા જ તેમનું સારવાર દરમિયાન મોત થયું હતું. ગંભીર ઈજા પામનાર 55 વર્ષીય મોહમ્મદ હનીફ ગુલામ રસૂલ હાંસોટીને સારવાર દરમિયાન મરણ જતા તેઓનું પીએમ કરાવ્યા બાદ મોતનું સાચું કારણ જણાય આવતા આ બાબતે હત્યાની કલમનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે 5 આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી મોહમ્મદ આરિફ હુસેન, મહેમૂદ શેખ, તેનો પુત્ર વસીમ, રિઝવાન રફીક શેખ અને મોહમ્મદ એઝાઝ રફીક શેખની ધરપકડ કરી હતી, જ્યારે એકની શોધખોળ ચાલી રહી છે.